இப்போ நம்முடைய முந்தி ப்ரோக்ராம் ஒரு ட்ராமா டைரக்டட் பை ஸ்ரீமதி ஆண்டாள் ஸ்ரீராம் அது இன்னும் ரெடி ஆயிக்கொண்டிருக்கா. அத்தனை வேலைக்கு நம்மளோட ஸ்மால் குவிஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணலான்ட்டிக்கோம். பாவை ஜியர் ಮತ್ತು ಅತುಳಾಯ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಂಡಾಳ್ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಜಗದಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾರವಾಗಿ ಹೆಣಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಆ ಹಾರದ ನಾಯಕ ಮಣಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರದ ದಿವ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಯ್ಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸನ್ನಿವೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಂ ಕಲಾವಿದರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಆಚಾರ್ಯರು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಅವರ ಮಗಳು ಅತುಳಾಯ್. ಈ ಅತುಳಾಯ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಜಿಯರ್ ಎಂದು ತಿರುನಾಮ ಬರಲು ಒಂದು ರೀತಿ ಅತುಳಾಯೇ ಕಾರಣ. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅತುಳಾಯ್ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗದಂತೆ ತಡೆದರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ ಅವಳಿಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇದೋ ಈಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. பிரதி வருஷா மண்டியம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சபா இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒடியவர் திருநக்ஷத்திரத்தை செலிப்ரேட் பண்றா. இது எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு என்ன முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ಅನ್ನಕ இதே பிரமிசிஸ்ல எழுக்கிறப்படுத்தா நம்ம யதிராஜ ஜீயர் சுவாமி. நாங்கள் அவருடைய திருவடியை ஸ்மரணை பண்ணிக்கொண்டு இந்த நாடகத்தை நாங்கள் இப்போ ಶುರು பண்றோம். சுவாமி கேட்டாரு, என்ன நீயே யா டைரக்டர்னுட்டோம். அப்படியே சுருங்கி போச்சு. சுவாமி அடியே ನನ್ನ டைரக்டர், சுவாமி தேவரீர், ஆச்சாரியர் ராமானுஜர் நீர் இருக்கிறப்ப நாங்கள் டைரக்டர் ஆகிறதுக்கு சாத்தியமா? ஏதோ இந்த காலத்துல டைரக்டர் அண்ட் பேர் வச்சுக்கிறதுனால இப்படி சொல்லி கலைவழியா அடியேன் கண்டிப்பா டைரக்டர் இல்லை, சுவாமி தேவரீர் வந்து நடத்தி கொடுக்கணும்னுட்டு. ஆனா சுவாமியுடைய பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தையும் இதை பண்ணிக்கோம். இந்த நாடகத்தை பத்தி ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கேன். இது 12 சீன்ஸ் இருக்கிறப்பட்ட நாடகம். ஒரு சீனோ சின்னிஷ்டா 1 ஹவருக்குள்ளே முடிஞ்சு போகிறது. என்ன ஒரு பிரார்த்தனைனாக்கா எல்லாரும் நிஷப்தமா கேட்டு பார்க்கணும். ఎందుకనక இது ஒரு பெரிய ஆச்சாரியருடைய கதை. சுவாமி ராமானுஜருக்கு பரமாச்சாரியர் ஆள வந்தாருக்கு அதீதமான அதிசயமான ஞானம். அந்த ஞானத்தை ஒரு சிஷ்யனுக்கு தாரணை பண்ணிக்கொற சக்தி இல்லை. என்னன்னா அவெல்லாம் ஆச்சாரிய புருஷா. அதனால 5 சிஷ்யாளுக்கு அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாரு. இந்த கதையில நாங்கள ஆள வந்தாருடைய 2 சிஷ்யாகளே பார்க்கிறோம். ஒருத்தர் பெரிய நம்பி, இன்னொருத்தர் திருவரங்க பெருமாள் அரையர். பெரிய நம்பி தான் சுவாமி ராமானுஜருக்கு மதுர அந்தகத்துல போயிட்டு பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பண்ணி துவய மந்திரார்த்தத்தை உபதேசம் பண்ணிந்து ரகசியார்த்தங்கள் எல்லாத்தையும். அந்த பெரிய நம்பிக்கை ஒரு திருக்குமாரி அத்துழாய். நாங்கள் திருத்துழாய் கேட்டிக்கோம், அத்துழைய கேட்டிக்குமா பேரு? திருத்துழாய்னாக்கா பெருமாளுடைய திருவடிக்கு பட்டின பூவு. அந்த திருத்துழாய பெருமாளுடைய திருவடியினை எடுத்தின் தட்சணம் அது அத்துழாய் ஆகி போறது. எனக்கா பாகவதாகளுடைய கைப்பட்ட துளசிக்கு அத்துழாயன் பேரு. இந்த காலத்துல எங்களுடைய பசங்களுக்கும் அத்துழாயன் பேர் வைக்கலாம். திருத்துழாய்க்கு இன்னும் விசேஷமானது அது. நாங்கள பிரதி வருஷம் தனுர் மாசத்துல அத்தியனோத்சவத்தை பத்தி கேட்டிக்கோம். அதெல்லாம் ஸ்ரீரங்கத்துல தான் முக்கியமான நடக்கிறது. அது திருமங்கையாழ்வார் பிராரம்பம் பண்ணாரு. திருமங்கையாள் பிராரம்பம் பண்ணப்போ 10 நாள் பகல் 10 அன்னுட்டு ಶುರು பண்ணாரு. ரா 10ன்னு ಶುರು பண்ணாரு. அதுல திருவாய்மொழி 1000 ஒரு நாள் 100 பாசுரம் அன்னுட்டு. நாட்டு முனிகள் வந்துட்டு
ஐயோ திருமங்கை ஆழ்வார் பண்ணிந்த பாசுரங்கள் வேறு ஆழ்வார் பண்ணின பாசுரங்களுக்கு நாங்கள் அடம் கொடுக்கணும்னுட்டு பெருமாளை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு பகல் பத்து ஆரம்பிச்சாரு. பகல் பத்து தொடங்குறது திருநெடுந்தாண்டகம் அப்புறம் திருப்பல்லாண்டினோம். ஸோ எங்கட இன்னைக்கு சீன்ஸ் அந்தடே 12 சீன் அந்த ஒரு சாராம்சம் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் பிரதி சீனண்டே சாராம்சமும் நாங்கள் பார்க்கலாம். பெரிய நம்பியும் அத்துழாயும் பகல் பத்துக்கு போட்டு காத்துக்குணிக்கா அவ போலாம் போலான்றா. அத்தனை வேலைக்கு அந்த அர்ஜுன மண்டபம் இருக்கிறீங்களே எல்லாம் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போய்க்குவீங்களே, அர்ஜுன மண்டபத்துல ஆழ்வார்கள் எல்லாம் ஒத்த ஏழ்றா. எங்களுடைய அம்மமார்கள் அவட சின்ன பசங்களை அழிச்சுக்கொண்டு வந்து ஆழ்வாராக இங்க ஏற்பாடு பண்ணிக்கா. அவள் எல்லாருக்கும் நான் இந்த ஒரு கிருத்தஜதையை சமர்ப்பிக்கிறேன். எல்லா ஆழ்வார்களும் வரா, அரியர் சுவாமி வராரு, ஒடியவர் வராரு, பெரிய நம்பி வராரு. அந்த கோஷ்டி எல்லாரும் நெருஞ்சிக்கிறப்போ ஆழ்வார்களுக்கு எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி அரியர் சுவாமி திருப்பல்லாண்டு சேவிக்கிறாரு. இப்போ இத்தனை மட்டும் நான் சொல்லிக்கேன். என்னன்னாக்கா ராமானுஜருடைய சரித்திரம்னாக்கா ரொம்ப விசேஷம். அவரு ஒத்தான கண்ணு அனைத்துலகம் வாழ பிறந்த யதிராஜா மாமுனிவா அன்னுட்டு ஜனங்களுடைய இகலோகம் பரலோகம் எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு ஒடியவரே. நாங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன கஷ்டம், ஒரு பிள்ளைக்கு மார்க்ஸ் வேணும்னாலும் நாங்கள் உடனே நம்ம ஜிஆர் சுவாமிக்கு போயிட்டு சுவாமி குழந்தைக்கு நல்லா ஆசீர்வாதம் பண்ணோம், எக்ஸாம்ல நல்லா பண்ணிட்டோம். நாங்கள் இந்த காலத்துல என்ன பண்ணிக்கோமோ அந்த காலத்துல ஒடியவர்கிட்ட எல்லாரும் வந்து பிரார்த்திச்சுக்கோவா. மோட்சமே கொடுக்கிற சக்தி இருக்கிறப்பட்ட ராமானுஜருக்கு இந்த சம்சார லோக கஷ்டங்களை நிறைவேற்றுறது, டிசைரை பரிபூர்த்தி பண்றதுக்கு அவருக்கு சக்தி இல்லையா? நம்பெருமாளே அவரே உபய விபூதி நாயக்கன் சொன்னாரு. ராமானுஜர் கை காட்டிச்சுடி இவளுக்கு மோட்சம் கொடு சொன்னாக்க உடனே பெருமாள் கிராண்டட்னுறாரு. கஷ்டப்பட்டு கர்ம யோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகம் ஒன்னும் வேணாம் எங்களுக்கு, எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் சொல்லிட்டாக்கா எங்களுக்கு மோட்சம் கேரண்டி. மோட்சம் ஒன்னேன்னு ஏதான சின்ன கஷ்டங்களோ ரோகங்களோ மார்க்ஸோ காரியமோ கல்யாணமோ வேறு என்ன இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு எங்க ஆசைகள் எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றி கொடுக்கறது எம்பெருமானார். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த நாடகத்தை நீங்கள் எல்லாரும் தயவு செய்து ஃபோக்கஸ்டா அட்டென்டிவா இன்டர்னல் வார்த்தைகள் இல்லாத கேட்டு எங்களை எல்லாரையும் அனுகிரகம் பண்ணணும்ட்டு நான் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹா. அப்புறம் அத்துராய் அவ வந்து ஏதோ ஒரு உற்சவத்துல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு டிக்கா. அது எந்த உற்சவம்னுட்டு உங்களுக்கு முதல்ல தெரியும். அவன் என்ன வார்த்தை சொல்லிக்கிறான்னுட்டு நாங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். பெரிய நம்பி அத்துராய். இந்த நாடகத்தை நாங்கள் கன்னடத்துல பண்ணிக்கோம். ನೋಡಿ ನಾನು ಸಿದ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೆರಿಯ ಕೋಯಿಲ್, ಪೆರಿಯ ತಿರುನಾಳ್, ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್, ಪೆರಿಯ ಅವಸರಂ ಅಂತ ಪೆರಿಯ 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 ಅಂತ ಸೇರ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುನಾಳ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ನಾವು ಪೆರುಮಾಳ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಪೆರುಮಾಳೆ ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕೈಬೇಕು ಹೇಳು? ಓ, ಅದು ಹಾಗೋ, ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೆರಿಯ ಕೋಯಿಲ್ ಪೆರಿಯ ತಿರುನಾಳ್ ಅಂತ ಸೇರ್ಸಿ ಹೇಳೋದು. ಹಾ ಅಪ್ಪ, ನನಗಿವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಸರಿಮ್ಮ, ಬೇಗ ಬಂದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ ದೇವರಿಗೆ ಪೆರುಮಾಳ ಅರೆಯಲೋಡು ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ರಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ.
ಓ ಹೌದು ಅಪ್ಪ, ಅರ್ಜುನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಂಬರನ್ನು ವಿಜಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಳ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ವಿಜಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡನ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಸರಿಮ್ಮ, ಬೇಗ ಹೊರಡೋಣ. ಬಾ. ಸರಿಪಾ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆಂಡಾಳ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಈಗ ಅರಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರೊಬ್ರಾಗ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ಆಚಾರ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಪಟ್ಟಪಹಲ್ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ವಿಜಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಆಳ್ವಾರು ಅಂತ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀಯಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಆಳ್ವಾರು ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಈಗ ನೋಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ, ಈಗ ನೋಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ಪೊಯ್ಹೈ ಆಳ್ವಾರ್. ಇದು ಮೈಕನ್ನ ಮೈಕ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವರೇ ಪೊಯ್ಹೈ ಆಳ್ವಾರ್. ಇವರು ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲೇ ಮೊದಲಾದವರು. ಕಾಂಚೀಪುರದ ಯಥೋಕ್ತಕಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದರು. ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವೈಯಾಂತ ಹಳಿಯ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ತಿರುವಂದಾದಿ ಎಂಬ 100 ಪಾಶರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು. ನೀವು ಮೈಕನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಲೋ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವೈಯಾಂತ ಹಳಿಯ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲ್ ತಿರುವಂದಾದಿ ಎಂಬ 100 ಪಾಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಕೋ ನೋಡು ನಾರಾಯಣ, ಇತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ಪೂದತ್ತಾಳ್ವಾರ್. ಇವರು ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಅಂದರೆ ತಿರುಪ್ಪಾಲ್ ಕಡಲ್ ಮಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಂಡೇತಹಳಿಯ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಇರುಂಡಾಂ ತಿರುವಂದಾದಿ ಎಂಬ 100 ಪಾಶರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ. ಇವರೇ ಪೇಯಾಳ್ವಾರ್. ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೈಲಾಪುರಂ ಶ್ರೀ ಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಿರುಕ್ಕಂಡೇನ್ ಇನ್ಮೇನಿಕೊಂಡೇನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೂನ್ರಾಮ್ ತಿರುವಂದಾದಿ ಎಂಬ 100 ಪಾಶರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ. ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಿರುಮಳಿಶಿ ಆಳ್ವಾರ್. ಇವರು ತಿರುಮಳಿಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವರು. ಇವರು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಅವತಾರ. ತಿರುಚಂದ ವಿರುತ್ತಂ ಹಾಗೂ ನಾನ್ಮೋಹನ್ ತಿರುವಂದಾದಿ ಎಂಬ ಪಾಶರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ತಿರುಮಳಿಶಿ ಪಿರಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಇವರೇ ಪ್ರಪನ್ನಜನ ಕೂಟಸ್ಥರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್. ಇವರು ತಿರುಕ್ಕೊರಿಹುರೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವರು. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವನ್ನು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರೇ ಇವರು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಇವರಿಗೆ ಧಾರಕ, ಪೋಷಕ ಹಾಗೂ ಭೋಗ್ಯ. ಇವರು 4 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ನಾರಾಯಣ, ಇವರೇ ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್. ಇವರು ತಿರುಕ್ಕೋಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವರು. ಇವರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೈವವೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಕಣ್ಣಿನುಂ ಶಿರತ್ತಾಂಬಿ ಎಂಬ 11 ಪಾಶರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರೇ. ಈಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ನಾರಾಯಣ, ಇವರೇ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್. ಇವರು ಕೇರಳದ ತಿರುವಂಜಿಕುಳಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವರು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ವಿನಯದಿಂದಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮಾಲೈ ಹಾಗೂ ಮುಕುಂದಮಾಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇವರೇ. ಈಗ ನೋಡು ನಾರಾಯಣ, ಅಕೋ ನೋಡು, ಈಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇ ಶ್ರೀ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್. ಇವರು ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮೇತನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಹಾಡಿದವರು. ಪುಷ್ಪಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಇವರಿಗೆ ಜೀವನ. ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡು ಹಾಗೂ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುಮಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು. ಈಗ ನೋಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇ ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪಡಿ ಆಳ್ವಾರ್. ಇವರು ತಿರುಮಂಡಂ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು. ತಿರುಪಳ್ಳಿ ಎಳುಚಿ ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದವರು ಇವರೇ. ತಿರುಮಾಲೈ ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡು ನಾರಾಯಣ, ಈಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇ ತಿರುಪ್ಪಾಣ್ ಆಳ್ವಾರ್. ಶ್ರೀರಂಗದ ಬಳಿ ಇರುವ ಓರೆಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವತರಿಸಿದರು. ಅಮಲನಾದಿ ಪಿರಾನ್ ಎಂಬ 10 ಪಾಶರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಾರಂಗ ಮುನಿಗಳು ಇವರನ್ನು ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಂಗನ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಈಗ ನೋಡು ನಾರಾಯಣ, ಇವರೇ ಕಡೆಕುಟ್ಟಿ ಆಳ್ವಾರ್, ಶ್ರೀ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್. ಇವರೇ ಕಡೆಕುಟ್ಟಿ ಆಳ್ವಾರ್, ಶ್ರೀ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್. ಇವರು ತಿರುಕ್ಕೊರೆಯೋಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವರು. ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ. 6 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾ, ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ, ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳು, ಎದ್ದೇಳು. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನೇ ಇಳಿದು ಬಂದಂತಿದೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರುಣೆ, ಏನ್ ತೇಜಸ್ಸು. ಅವರ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮೊದಲಿಯಾಂಡಾನ್ ಅನ್ನೋ ದಾಸರಥಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ವೆಂಕಟೇಶ, ಬಾಯ್ಲಿ. ಈ ಮೊದಲಿಯಾಂಡಾನು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರವರ ಹೃದಂಡ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ವಿಜಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಮಹಾಶಯರೇ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ತಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವ? ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಬಲಗೈಯಂತಿರುವ ನನ್ನನ್ನೇ ತಳ್ತಿರಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ತ್ರಿದಂಡ ಸಮಾನ. ಈ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇಗುಲದ ನಿರ್ವಾಹಕ, ಮಣಿಯಕಾರ. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಛೇ ಛೇ. ವೆಂಕಟೇಶ, ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಾನು? ಮೊದಲಿಯಾಂಡವರವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಹಂಕಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಭಕ್ತರಲ್ವಾ?
ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದಲ್ವೇ? ವರದ ಮೊದಲಿನ ವರ್ತನೆನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯತಿರಾಜರ ದಿವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಹೌದೌದು, ಸರಿ. ಇವಾಗ ಹರಿಹರ್ ಅವರು ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡನ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಜೊತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு அலகோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டு திண்டோள் மணிவண்ணா உன் செவ்வடி செவ்வித்திருக்காப்ப ஆயிரம் பல்லாண்டு வடிவாய் நின் வலமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவார் சோதி வலத்துறையும் சுடர் ஆழியும் பல்லாண்டு படைப்போர்ப்புக்கு முழுங்கும் அப்பாஞ்ச சன்யமும் பல்லாண்டு அலைக்கடலை கடைந்து அமரருக்கு அமுதருளும் பெருமாள் அயோத்தி நகர் வந்த அரங்கமர்ந்த பெருமாள் அழுகனை உன்னால் அசுரரை வென்ற பெருமாள் அன்பர் மனம் விட்டு அகலாத அழகிய மணவாள பெருமாள். ಹರಿಯರೇ, ತಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸಂಪಿರಾನ್ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆಳವಂದಾರವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಜಿಯರೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾಥ ಮುನಿಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಅಹೋಭಾಗ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ಮೊದಲು 3000 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಚರಮೋಪಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಪರಮದಾಸನೇ ಧನ್ಯ. ಜಿಯರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಯಾರೋ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಅವತಾರ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಧೀಶಕ್ತಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಂತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖದ ಘೋಷದಂತಿದೆ. ಹರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪರಮದಾಸನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾದ ವರದ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಂವಾದವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವರದ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ. ವರದ, ಇವತ್ತು ನೀನು ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನದ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಶ್ರೀರಂಗದ ನಿವಾಸಿ. ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಯಾರು ತಾನೇ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೆ? ಅದು ರಾಮಾನುಜರ ಆ ಗೋಷ್ಠಿ, ಆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ, ಆಹಾ, ಒಂದೊಂದು ಅಮೃತ. ಇವತ್ತು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ತಿರುಪ್ಪಾವೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಧಾರೆ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದು ವೆಂಕಟೇಶ, ಆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಆ ತಿರುಪ್ಪಾವೆ ಅನುಭವನೇ ಬೇರೆ. ಅವರು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿರುಪ್ಪಾವೆಯನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಹೋಗೋದು. ಹಾಗೇನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋಣ್ವೇ? ಓ ಖಂಡಿತ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ದಿನ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸರದಿ. ಆಂಡಾಳ್ ಮಾತೆಯ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ
ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಜಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ತುರಾಯ್. ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಜಿಯರನ್ನ ನೋಡಲು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಈ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರೆ ನೀವು ಇಂದು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಪಾಶರಗಳು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು. ಆ ಅಂಬೇಮಾಳ್ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರೇ ಬಂದು ಎದುರಿಗೆ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡ ಹಾಡಿದರೇನೋ ಅಂತ ನಂಬಿಬಿಟ್ಟ. ಹೌದು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಗಳೇ, ನಾನು ನಂಪೆರುಮಾಳನ್ನು ನೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದರ್ಶಿಸಿ ಹಾಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನೊಳಗೆ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಜಿಯರ್ವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರದು ಜಿಯರ್ದು ಏನು ಅನುಭವ, ಅವರು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಹಾ, ಎಂಥ ಅನುಭವ, ಎಂಥ ವಿಶೇಷ. ಈ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗಂತೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವರು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೋ ಆ ನಂಬೆರುಮಾಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ. ಹೌದು, ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. உந்து மதகளித்தன் ஓடாத தோள்வலியம் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் சொந்தம் கமழும் குழலி கடைத்திரவாய் வந்து எங்கும் கோழைத்தனகா மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலிங்க கூவினகான் பந்தார் விரறி உன்மை துன்னன் பேர் பாட செந்தாமரை கையா சீரா வளையோலிப்ப வந்ததிரவாமை மகிழ்ந்தேனோர் ಜಿಯರ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ. ನೀರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಉರ್ದುಮದ ಹಳಿತನ ಪಾಶರದ ಅನುಸಂಧಾನದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ಅಪ್ಪ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ? ಜಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಒಂದು ಮದಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ನೋಡು ತುಳಾಯ್, ಜಿಯರ್ನವರು ಆ ಪಾಶನ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಬಳೆ ನಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಪ್ಪಿಂದಲೇ ಬಾಗಿಲು ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿದಂತ ಊಹೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿಪರವಶರಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಈಗ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಪುರುಷಕಾರ ಭೂತೆಯಾದ ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಬಾಗಿಲು ತರದ್ರಂತೆ ತಿಳಿದ್ರಾ? ಆಚಾರ್ಯರೇ, ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಲು ಆಂಡಾಳ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿತು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರ? ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಡಿ. ರಾಮಾನುಜ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ, ನಿಮ್ಮದು ಸಾಧಾರಣ ಜಿಯರಲ್ಲ. ನೀವು ಇಂದಿನಿಂದ
ನೀವು ತಿರುಪ್ಪಾವೈಜಿಯರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಲಿ, ತಿರುಪ್ಪಾವೈಜಿಯರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಲಿ. ತಿರುಪ್ಪಾವೈಜಿಯರಿಗೆ, ಜಯವಾಗಲಿ, ತಿರುಪ್ಪಾವೈಜಿಯರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಜಯ ಜಯ ರಾಮಾನುಜ, ಜಯ ಜಯ ರಾಮಾನುಜ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅತ್ತುರಾಯಿ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯ ಮಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಇತ್ತು. ಈ ಅತ್ತುರಾಯಿಗೂ ಅತ್ತುರಾಯಿ ಅತ್ತೆಗೂ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಈ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ವಿ. ಅತ್ತುರಾಯನ್ನ ನಾವು ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವಳ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಡಿಶಾರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮಡಿಶಾರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅತ್ತುರಾಯಿ ಮಡಿಶಾರ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣವಾ. ಏ ಅತ್ತುಳಾಯ್, ಬರೀ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ? ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ ಕೈಯಾಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ? ನಿನ್ ತಂದೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕೈಯಾಳನ್ನ? ಇದೇ ಆಗೋದು. ಬಡವರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನಮ್ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ತಂದಿದ್ವಿ, ನಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅತ್ತೆ? ನಾ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಅತ್ತೆ. ತಿಂಗಳು ನಿಂಗೆ 4 ದಿನದ್ದು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ? ನನ್ ಹಣೆ ಬರಹ. ನೀನ ಆಳಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲೋ ಇಲ್ವೋ? ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ನಿನ್ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೂನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಅತ್ತೆ, ನೀವ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ ತಂದೆನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅತ್ತೆ. ನಮ್ ತಂದೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು ತಂದೆ ಅಂತೆ. ತಂದೆ ನಿನ್ ತಲೆ. ಈಗ್ಲೇ ನಿನ್ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಇವತ್ತೇ ಹೋಗು. ಆಳ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಈ ಹೊಸಲನ್ನ ನೀನ್ ದಾಟ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ. ಅತ್ತೆ, ಸರಿ ಅತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ. ಅತ್ತುರಾಯಿ ತಂದೆ ಮನೆಗೇನೋ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿರಲ್ಲ. ಕೈಯಾಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲಪ್ಪ ಅತ್ತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಅತ್ತುರಾಯಿಗೆ. ಈಗ ಕೈಯಾಳನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ? ಈಗ ಅತ್ತುರಾಯಿ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ. ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಾಮ್ಮ, ಬಹಳ ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಿಗಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿ. ಬಾಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ, ನಾವೇನ್ ಬಡವರಪ್ಪ? ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಯಾಕಮ್ಮ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತು? ನಮಗೆ ಆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗಮ್ಮ ಬಡವರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದ್ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಅಪ್ಪ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಪಾಪ, ನೀನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಬಾ ಬಾಮ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಬಾಮ ಕಂದ. ಅಪ್ಪ, ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗೋಯ್ತು ಈ ತರ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ. ಯಾರು ಈ ತರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ. ಬಾ, ವಿಷಯ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯದಾಗ ಮಾತಾಡೋಣ.
ಬಾ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಹೇಳಮ್ಮ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಪ್ಪ, ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಳು ಕೆಲಸದವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಯಾರು ಇಲ್ವಂತೆ. ನೀವು ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತೇನಪ್ಪ? ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವ? ಆದ್ರೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಜೊತೆ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ನನಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ನೀವೊಬ್ರು ಕೈಯಾಳನ್ನ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಮನೆ ಹೊತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ತುಳಿಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟೇನೇನಾ? ಯಾಕಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿ? ನಮಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳು? ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮ್ ಕಷ್ಟನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೇಳು? ಅಪ್ಪ, ನಾವು GS ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯತಿರಾಜ GS ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಪ್ಪ? ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೀನ್ ಈಗಲೇ ಜೀವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸು. ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಪರಿಹಾರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ. ಅಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೋಗಿ ಯತಿರಾಜ GS ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ನಾವೀಗ 8ನೇ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿಯಾಂಡನ್ಗೆ ಗರ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳು, ಎಲ್ಲರ ಚಿಂತೆಯು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರದೇ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು. ಅತ್ತುಗಾಯಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲಿಯಾಂಡಿನ ಗರ್ವಭಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ದೃಶ್ಯದಿಂದ, ಈ 2 ದೃಶ್ಯದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಿಯರೇ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಗಾಢವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು, ಹೌದು ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಸದ್ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ಬಲು ಸುಲಭ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಬಲು ಕಷ್ಟ. ಜಿಯರೇ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮಗಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣರು, ಸದನುಷ್ಠಾನ ಪರರು, ವಿನಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕೊರಗು. ಈ ನಮ್ಮ ಪರಮಶಿಷ್ಯನಾದ ಮೊದಲಿಯಾಂಡನ್ ನನ್ನ ಸೋದರ ಎಳೆಯ ದಾಶರಥಿ ಇದ್ದನಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಡಗಿಸುವುದೆಂದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ರಾಮಾನುಜರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ರಂಗೇಶನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ದಾಶರಥಿಯ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈಗ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಉಪದೇಶ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ. ಆ ಸಭೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ GS ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೂ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅತ್ಯಂತ ಜೀವ ಕಾರುಣ್ಯ ಉಳ್ಳವಂತಹವರು ನಮ್ಮ GS ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಯತಿರಾಜರು. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹವರು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ಜನರಿಗಾಗಿ ಒದಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಶಿಷ್ಯರೇ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ರಕ್ಷಾಭರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ಅವಂದೇ ತಾನೇ. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಭಕ್ತರಾದ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಾವು ವರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಆಚಾರ್ಯ. ತಮ್ಮ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಆಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ,
ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತನಾದ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತವಕವನ್ನು ಬಿಡಿ. ನನ್ನದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಅವನನ್ನ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಜೀವಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತರುವುದೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಅವನೊಡನೆ ಇರುವ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸದಾಚಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನದು. ನೀವು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತವಕವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಅನುಗ್ರಹಿತೋಸ್ಮಿ, ಕೃತಾರ್ಥೋಸ್ಮಿ ಜೀವಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವೇನು, ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರಾಂಶವೇನು, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳೇನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸೋದೇ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಛೇ. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಓ ಅತ್ತುಳಾಯ್, ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯನಂಬಿಗಳ ಪುತ್ರಿ, ಬಾರಮ್ಮ ಬಾ, ಶ್ರೀಪಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸು. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ನಾನು ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಚಾರ್ಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀವೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರೇ. ಅತ್ತುಳಾಯ್, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತು. ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸದವನನ್ನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನನ್ನ ಸೋದರ ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರಮಶಿಷ್ಯ ದಾಶರಥಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರಿನಾ? ದಾಶರಥಿಯೇ, ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲೇ ಅಂಡವನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸದವನನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾರ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಈ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದವಳಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದಾಶರಥಿ, ಬಾಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ನೀನು ಇನ್ನು ಅತ್ತುಳಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ತಮ್ಮ ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಅನುಗ್ರಹ, ನಾವು ಇದು ಧನ್ಯನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಬನ್ನಿ ಶಿಷ್ಯರೇ, ಪೆರಿಯ ಕೋವಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ರಂಗನಾಥನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಅಣ್ಣ ದಾಶರಥಿ, ನೀವು ಚತುಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರು. ನೀವು ಯತಿರಾಜರೇ ಅವರು ಆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ದಾಶರಥಿನ ತೊರೆದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ನೀವು ನೀಚಲಾದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರವಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಮ್ಮ ಅತ್ತುಳ, ನೀನು ನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪಕಾರಕ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಪೆರಿಯನಂಬಿಯವರ ಸುಪುತ್ರಿ. ನಿನ್ನಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ದೊರಕಿಸಿರುವ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀರಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡಿರುವ ಇದು ಉಪಾಯ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಹೊರಡೋಣ. ಆಚಾರ್ಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೇಗ ಹೊರಡೋಣ. ಜಯ 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 ಯತೀಂದ್ರ, ಜಯ ರಾಮಾನುಜ, ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ, ಜಯ ರಾಮಾನುಜ, ಜಯ ಜಯ ಯತೀಂದ್ರ, ಜಯ ರಾಮಾನುಜ, ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ, ಜಯ ರಾಮಾನುಜ.
ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಜಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನೇ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ರೂ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ತಾನೇ ಹೋಗೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇವಾಗ ನಾವು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಯಾಂಡ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭಭಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅತ್ತುಳ ಅತ್ತೆ ಮೊದಲಿಯಾಂಡನನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರಾ? ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಯಾಂಡನನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣವಾ? ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ, ಓಹೋ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಲು ಮಹಾರಾಯ್ತಿ. ಏನೇ ಈ ಮನೆ ಹೊಸಳನ್ನ ತುಳಿಬೇಡ, ಯಾರನ್ನ ಆಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರಾಗಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ಒಬ್ಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ? ನಿನ್ ತಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳ್ಸಿದಾರ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು ಅತ್ತೆ, ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀನಾ ನಮ್ಮನೆ ಆಳು? ನೋಡಕ್ಕ ತುಸುಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕ ಆಗತ್ತಾ? ಮೈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲ್ಸನೆಲ್ಲ. ಅಡಿಯೇ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸ ತಾಯಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಾಸ. ಸಾಕು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಒಳಗ್ ನಡಿ. ಒಂದ್ ರಾಶಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂತೊಳಿ. ಯಾವ ದಾಶರಥಿ ರಾಮಾನುಜರ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಈ ಕಡೆ ತೊಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಮತವಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರರಾಗಿದ್ದಾರೋ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂತಹ ದಾಶರಥಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತುಚ್ಛ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ. ಯತಿರಾಜ, ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದಾಯ್ತಾ? ಇನ್ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇರು. ಒಂದ್ ರಾಶಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕೆರೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗದ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬ. ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಅಡಿಯೇ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸ, ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾಂಡಾನ್ ರಾಮಾನುಜರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರ ಜೊತೆ ವಾಕ್ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದವರು. ಅವರು ಈಗ ಅತ್ತಿನ ಮನೆ ಆಳು. ಇದು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಪರಮ ಲಕ್ಷಣ. ಭಗವಂತ ಮೇಲ್ ಕೂಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತಿ ನೀಚವಾದ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಸಿದ್ಧ. ಮೊದಲಿಯಾಂಡಿನ ಗರ್ವವನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜ ಹುಡಿದ ಉಪಾಯ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರಾಮಾನುಜರ ಸೋದರಲಿಯ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಮೊದಲಿಯಾಂಡನ್ಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಹಂಕಾರ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅತ್ತೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟವಾದ ಬಹು ಕ್ಲೇಶವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ.
6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು ಮೊದಲೇ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಗರ್ವವೂ ಕರಗಕ್ಕೆ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳು ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೋ ಏನೋ ಈ ದಾಶರಥಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಶಾಂತಿ, ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಏನೋ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಅತ್ತುಳ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ. ಅತ್ತೆ ಏನತ್ತೆ? ನಿನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಾನೆ? ಹೌದು ಅತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ದಾಶರಥಿನ ಕೇಳಿ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು. ಹೌದಾ? ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೀನಿ. ಹೌದಾ ಅತ್ತೆ? ಅತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಶರಥಿ ಅಂತ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಅವರು ಚತುರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರು, ಯತಿರಾಜ ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯರು. ಉಭಯ ವೇದದಲ್ಲೂ ನುರಿತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದೆ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ದಾಶರಥಿ ಧರಿಸಿದ ದ್ವಾದಶ ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು, ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು ಅತ್ತೆ, ಆ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗಲ ಅದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅತ್ತೆ. ಇದು ದಾಶರಥಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಂಗೆ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮ ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ. ತಾಯಿ, ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಕೃಪೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ, ನೀನ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾವ ಯತಿರಾಜ ಸಾರ್ವಭೌಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಅತ್ತೆ ನೀವ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅತ್ತೆ? ಹೌದು ಮಗಳೇ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಹಂಕಾರವೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ಬಹು ಅಪಚಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಯತಿರಾಜರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಈ ದಾಶರಥಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಆಹಾ ಅತ್ತೆ, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಅತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಯತಿರಾಜರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ್ವೆ ಅತ್ತೆ? ಬಾ ಮಗಳೇ. ತುಳಾಯ್, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಯತಿರಾಜರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ. ಬಾ ಮಗಳೇ. ಆಹಾ ಅತ್ತೆ, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ. ಎಲ್ಲ ಯತಿರಾಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಡಿಯೇನು ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ, ಅಡಿಯೇನು ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಈ ದಿನ ನಾವು ತಿರುಪಾವೈಜಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ತುರಾಯ್ ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 3 ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೆರಿಯಂ ನಂಬಿ ಅತ್ತುರಾಯಿಂದ ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ತಿರುಪಾವೈಜಿಯರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ವೊಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ವರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅತ್ತುರಾಯ್ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಅತ್ತುರಾಯ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತುರಾಯ್ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಈಗ ಮೂರನೆಯದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರು ಆಳವಂದಾರ್ಗೆ 100 ಶಿಷ್ಯರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾರನೇರನಂಬಿ ಅನ್ನೋ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಳವಂದಾರ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನ. ಮಾರನೇರಿಯು ಆಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯರು. ಆಳವಂದಾರ್ಗೆ ವಿಧಿವಶಾತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಅದನ್ನ ಮಾರನೇರ ನಂಬಿ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಆಳವಂದಾರಿನ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ರೋಗವನ್ನ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಪಡೆದ ಮಾರನೇರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾರನೇರಿಯ ಕೊನೆಯ ಕಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ಅಷ್ಟೂ ದಿನಗಳು ತಮಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ನಂತರ ತಮಗೆ ಪ್ರಾಣ ವಿಯೋಗವಾದಾಗ ತಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮೇಧ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಮಾರನೇರಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರತೆಗೆ ಸೋತು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಮೇಧ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅತಿ ಘೋರವಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಊರಿನ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರೂ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರ ಸಂಧಿ ಮಾತು ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಸನ್ಮಾನವಿಲ್ಲವೇ? ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ರಂಗರಾಜ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ನಮ್ಮ ನಂಬಿರುವಾಳ್ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸುವನೇ? ಭಗವಂತನ ತೀರ್ಪು ಏನು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಈ ಎರಡು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜರ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರು ಆಳವಂದಾರಿದರಲ್ಲ, ಅವರ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾರನೇರಿ ನಂಬಿ. ಹಾ ಹೌದು, ಮಾರನೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಊರ್ ಹೊರಗೆ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಬಾಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಳವಂದಾರ್ಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ ಪಿಡವೆ ಅನ್ನೋ ರೋಗವನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮಾರನೇರಿ ಅವರಿಂದ ಯಾಚಿಸಿ ಬೇಡಿ ಗೋಗರಿದ್ದು ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾನದನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಆಹಾ, ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಶಿಷ್ಯರೇ ಅವರು. ಮಾರನೇರಿಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಷ್ಟು ದಿನವೂ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಯಾಳಿಸಬಹುದೇ? ಅದಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಾರನೇರಿ ಅಂತ್ಯಜರು, ಅದಕ್ಕೆ. ಆಳವಂದಾರ್ಗೆ ಅವರು ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯರು. ಮಾರನೇರಿ ಪರಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾರನೇರಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು? ತಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಗಳೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಅಂತ್ಯಜರಾದ ಮಾರನೇರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮೇಧ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ನಡೆಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಿಷ್ಕಾರವೇ? ಯಾವುದರಿಂದ? ಇನ್ ಮುಂದೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಪೆರಿಯ ಕೋಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ನಂಬಿರುಮಾಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಅಲ್ವೇ? ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆನೇ ತೇರ್ ಸಾಕ್ಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನು. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಮಾಡಿದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಯಾಗಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯೋ, ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬಿರುಮಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪವಾಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ರಾಮಾನುಜರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಏರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸರಿ. ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ತಿರುನಾಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸವ, ತೇರು ಹೊರಡಬೇಕು. ಆ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿರುಮಾಳ್ ಬಿಜಿವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬಿರುಮಾಳ್ ವಿಗ್ರಹವಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾತನಾಡುವ ದೈವ. ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಂಬಿರುಮಾಳ್? ಅರ್ಚಕರ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರು ಅರ್ಚಕರೇ ನಂಬಿರುಮಾಳವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತು. ಈಗ ತೇರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಮುಂದೆನೆ ತೇರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಂಬಿರುಮಾಳ್ ಈ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು, ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ
ನಾವು ಈ ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ಇದು? ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ಯಾಯನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಸಹಿಸಲಾರೆ ಅಪ್ಪ. ನಾನು ಆ ನಂಬೆರುಮಾಳನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ ನ್ಯಾಯನಾ ಅಂತ. ನೋಡು ತುಳಾಯ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೂ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ಆ ನಂಬರ್ ಮಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಅಬಲೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ? ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅತ್ತುಳಾಯ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ, ಅವಳು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಪರಮ ಕೃಪೆ ಅವಳ ಮೇಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವಳ ಪಕ್ಷ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ. ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಖಂಡಿತ ನಿಜ. ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ರಾಮಾನುಜರೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಾಗ ನಾವ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು? ನೀವು ಪರಮ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರಾದ ಮಾರನೇರ ನಂಬಿಗೆ ಸಕಲ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಆಳವಂದಾರವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತಾನೇ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಯತಿರಾಜರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿರೋದು. ಈ ಊರು ಜನರ ಪೊಳ್ಳು ಮಾತು ಖಂಡಿತ ನಂಬೆರುಮಾಳಿಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರತ್ತಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆ ತೇರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮಗಂತೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನನ್ನ ದರ್ಶಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ನತದೃಷ್ಟನೇ ನಾನು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಕಾಪಾಡಪ್ಪ. ಅಳ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಅಳ್ಬೇಡ. ನಾನು ಈಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿರೋ ಮುಳ್ಳು, ತಂತಿ, ಬೇಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬೆರುಮಾಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೀನಿ, ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ. ಹೇ ಅಳಹಿಯ ಮಣವಾಳ, ನಿಂತ್ಕೋ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಪಿತೃವರ್ಯರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತೀಯ ನಾನು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏ ಹುಡುಗಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ದೂರ ಹೋಗು, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು, ತಾವೇ ಗಡ್ಡ ಬರಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿಯೇ. ಭಕ್ತಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಾರು. ಹೋಗು, ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಲೇ, ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗು ನೀನು. ಅರ್ಚಕರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೇ ಅಳಹಿಯ ಮಣವಾಳ, ನೀನೇ ಹೇಳು. ನಿನ್ನನ್ನ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಮನಾದ ನೀನು ಜಟಾಯುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೇನೋ? ಮಾರನೇರ ನಂಬಿಯೋ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಅಂತಹ ರಾಜ ಪಿಳವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಯನ್ನ ಬೇಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಸಾದದಂತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹವರು. ಅಂಥವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೇ? ತಪ್ಪೇ ನಂಬೆರುಮಾಳ್? ಹೇಳು, ನೀನೇ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳು. ನೀನು ನ್ಯಾಯ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಈ ತೇರು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಿರಲಿ, ಹೋಗದಿರಲಿ. ತೇರು ಮುಂದೆ ಕದಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಕರೆತೇನೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. 10 ಆನೆಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿರಿ, ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ನಂಬೆರುಮಾಳ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲೇ ಮೂರ್ಖ ಜನರೇ, ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಂಬೆರುಮಾಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ಬನ್ನಿ. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ತನಕ ನಾನಿಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಮುಂದೆ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ನನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರಿತಾ ಇದ್ರು, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ, ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೀಗ ಕಾಯ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ತನ್ನಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಕರೆತನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ. ಹಾ ಸರಿ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮುಳ್ಳು ತಂತಿಗಳನ್ನ ತೆಗಿರಿ, ಹಿರಿಯ ನಂಬಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ ಬೇಗ. ಓ ನಂಬೆರುಮಾಳ್, ಎಂಥ ಕರುಣಾಮಯಿ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಥದ್ದು. ನನ್ನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಗುಡಿಸಿನ ಮುಂದೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಅಪಾರ ಅಪಾರ. ಆಹಾ, ಹೇ ಅಲಹಿಯ ಮಣವಾಳ, ನೀನು ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತ, ದೀನ ದಯಾಳು, ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕ. ನೀನು ಹತ್ತುಡಾಯ್, ಭಗವಂತನು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲು, ಇವನು ಕೀಳು, ಅವನು ಬಡವ, ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಗತಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಕೇಳುವುದೊಂದೇ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ಪ್ರೇಮವಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಸರಿ ಎಂದು ನಂಬೆರುಮಾಳೆ ಸ್ವತಃ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನ ನೆರವೇರಿತು. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಕೃಪೆ, ತಮ್ಮ ಪವಾಡ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮಾನುಜ, ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ, ಜೈ 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 ರಾಮಾನುಜ, ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಆಳ್ವಾರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಳ್ವಾರ್ ರೋಲ್ ಹಾಕಿರೋರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದಿನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದು ಈ ತಿರುಪಾವೈ ಜೀಯರ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ತುರಾಯ್ ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜೂನ್ 1 ನಾವು ಅಮುದನಾರಿ ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಅತ್ತುರ ಎಂಬ ಭಾಗ್ಯ, ನನ್ನ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 4 ದಿವಸ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು, ಅದು ಮಳೆ ಬೇರೆ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಡಿಯಂ ಸಭೆ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಿಲಕ್ ಅನ್ನೋರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ರೇಖಾ ಬದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕಾಲರ್ ಮೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ನೀಡಿ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮೈಕ್ ಕೂಡ 5-6 ಮೈಕ್ಗಳು ಬೇಕು ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು, ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತೆ ವಿಗ್ಗು, ಮೈಕ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಿವು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಶಿಂಗ್ಲಾಚಾರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ತಾವು ವೀಕ್ಷಕರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಯತಿರಾಜ GS ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಅವತ್ತಿಂದನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ತಿರುಮಾಳಿಗೆ ಮುಂದೆನೆ ನಿಂತು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಂಡಲ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಈ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ, ಅವರೇ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆರಿಯ ನಂಬಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗ್ ನಡೀತು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವಾಗ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಅವರೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂಡ್ಯಂ ಆನಂದ ಪಿಳ್ಳಿ ವಂಶದಿಂದ ಬಂದವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. I am Sri Kiran Josir from Gomatam Josir family. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ്, കൊമാണ്ടൂർ ഇടിയോലി നാഗമംഗല ഫാമിലി. എൻ്റെ പേര് രാമപ്രിയ, ഞാൻ കൈങ്കര്യം ഫാമിലി. I'm Vishnu from Mandram Chakalan family, played as Pei Alvaro. ನಾನು ಗಿರಿಧರ್, ಕೊಮಾಂಡೂರ್ ಇಡೇವೆಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅರಿಯರ್ ರೋಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾ ಋಷಿಕೇಶನ್, ಮಂಡ್ಯಂ ನಾಯಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವೆಂಕಟೇಶ. I'm Pranav. I am from the Mandyam Budokam family. I played Raghu and Thunder Reddy Podialva. My name is Navneet from Jaggu family. I played Varada role. എൻ്റെ പേര് നന്ദൻ നാരായൺ. ഐ എം ഫ്രം തൊണ്ടനൂർ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾನು ಗೋವಿಂದ ಫ್ರಮ್ திருமங்கை ஆழ்வார்ட ரோல் ப்ளே பண்ணேன். ಅಡಿಯೇನ್ ನಾರಾಯಣ MP, ತೊಂಡನೂರು ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರಾಕ್ಷಸಕ್ತಿ. My name is Srinandan from എൻ്റെ പേര് ಶ್ರೀನಂದನ್, ಗೋಮಠಂ ಜೋಸಿರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ. ನಾನು ಪೊಯ್ಹೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಪ್ರು ಮಾಧವನ್ಡೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ பண்ணேன். എൻ്റെ പേര് കേശവ്, ನಾನು ಅಪ್ಪಾಚಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಒಂದಿಕೆ. ನಾನು ಭೂದತ್ತಾಳ್ವಾರ್ ಎಂಡೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ பண்ணேன். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. എൻ്റെ പേര് ಕಿಶೋರ್, ಮಂಡ್ಯಂ ಬೂಲೋಕಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಪಾತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಪುರೋಹಿತ ಮತ್ತು ಮುದುಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮರನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುಕ್ಕನಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. എൻ്റെ പേര് അമുദ, ജഗ്ഗു ഫാമിലി. ഞാൻ അത്തൂടായുടെ റോൾ പ്ലേ பண்ணேன். എൻ്റെ പേര് അഭിരാം ഫ്രം പരമൈ കന്തി ഫാമിലി ആസ് മുതിർകവി ആൾവാർ. ನಾನು ಅಭಯ್ ಸಿಂಹ ಫ್ರಮ್ ಪರಮೈ ಕಂತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. എൻ്റെ പേര് സാൻവിക ഫ്രം തൊണ്ടനൂർ പ്രതിവാദി ഫാമിലി. മൈ റോൾ ഇസ് കുലശേഖർ ആಳ್ವಾರ್. എൻ്റെ പേര് മയൂര, മണികർണിಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾನು ಅತ್ತುಳಾಡೆ ಮಾಮಿಯಾಡೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ பண்ணேன். എൻ്റെ പേര് വിവാൻ, ಮಂಡ್ಯಂ ತೊಂಡನೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, நம்மாழ்வார். എൻ്റെ പേര് അക്ഷര ഫ്രം ಮಂಡ್ಯಂ ತೊಂಡನೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ.
എൻ്റെ റോൾ പെരിയ ആൽവാർ. എൻ്റെ പേര് ಶ್ರೀರಾಮ್, ಮಂಡ್ಯಂ ಭೂಲೋಕಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾನು ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ ಪಾರ್ಟ್ பண்ணிದ್ದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. 50ನೇ ವರ್ಷದ ಡ್ರಾಮಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, 50th ಇಯರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಆಗೇ ಇದ್ದೀರಂದ್ರು. ಓಲ್ಡ್ ಆದರೂ ಗೋಲ್ಡೇ, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂಡಾಳ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೋಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಳ್ಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜನಿಂದ ಎತ್ತಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಭಾಳ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಭಾಳ 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೋ ವೆಲ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೋಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡ್ರಾಮಾಗಳು, ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಡಿಡ್ ಸೋ ವೆಲ್. ಎಲ್ಲ ದಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಿರಾಕಲ್. ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅನ್ನಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. എൻ്റെ പേര് വെങ്കടേഷ്, ഗോമഠം ജോസഫ് ഫാമിലി, വോക്കൽ പ്ലേബാക്ക് തിരുപ്പാവി. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. എൻ്റെ പേര് ആണ്ടാൾ, பூலோகத் ஃபேமிலி. எனக்கு ஒன்றும் ரோல் இல்லை, வரமே நிறைய வார்த்தை சொன்னேன். வேணுமோ மானமோ நிறைய வார்த்தை எடுத்து சொல்லிவிட்டேன். எல்லாருடைய திருவடிகளுக்கும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு. ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமஹா.